Good morning, everyone. I'm so happy. Like, രാവിലെ തന്നെ good morning message അയച്ചപ്പോൾ a lot of people are responding saying good morning. So, ഇന്ന് ഒരു rainy climate ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. It's in Cochin. It seems like very cloudy and rainy sort of. So, very warm good morning to everyone. And we hope നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, especially during the second wave of Corona, we hope all of you are, taking social distancing seriously and taking care of your health as well as, your family members' health. And once again, it's a pleasure having you all here. And we were very excited. Like we just had a discussion. I had a discussion with Avinash. So we were, discussing like how excited are we to talk to all of you. So before we start off with the session, I just wanted to tell you that this is going to be a sort of interactive session ആയിരിക്കും. Like നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ in between ഉണ്ടെങ്കിൽ you can use the chat box, otherwise the Q&A which you can actually see in your the task bar. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുക. You can ask questions, whatever questions you have, we'll be discussing that by the end. Okay, so coming to the matter. Today I know like all of us are here for a great purpose. നിങ്ങളിപ്പം 11th 12th ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഐ മീൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ? ഇപ്പം 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതും ഇനിയിപ്പോ +1 +2 വേണ്ടേ? യു ഹാവ് ലൈക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ മൈൻഡ് ആസ് വെൽ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, നിങ്ങളുടെ കസിൻസ്, നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ടാവും. So you must be confused on the social media and Google, of course. So when you actually, refer എന്തെങ്കിലും search ചെയ്താൽ തന്നെ you will get like this pile of information and you must be very confused. So this webinar is going to be an answer of all your queries. So first of all, you will be definitely getting the answers of all your queries in this webinar. So stay tuned till the end of the webinar. You will be getting a lot of bonus points in between. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാനൽ മെമ്പറും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പാനൽ വൺസ് ഹി ഓൾസോ ജോയിൻ. But then before that, this is the fourth webinar that we are doing during the second wave of the pandemic. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം we start off with the professional commerce courses. എനിക്ക് ഒരു general professional commerce courses webinar ആയിരുന്നു. And then we have realized that a lot of people wanted tailor-made webinars, especially for each courses. So that is the reason why we've been doing like, specific special training for ACCA, CA, CMA, CS. So അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറെ ആഴ്ചകളായിട്ട് we were doing different sorts of professional commerce courses in the webinar. But we've been getting continuous requests again from the students about they want, webinar on CA and ACCA. And that is the reason why we are here. So this is again actually increasing my happiness to say that, Lakshya is celebrating 10 years of educational excellence this year, and we are very much excited to see you all in our family, and we are very much excited and happy to actually tell you that we are, celebrating the successful 10 years, and over these 10 years, we have transformed a lot of students' lives, a lot of families, we must say, which we will be discussing in a short while. So with no further ado, I'll just introduce this amazing panel that we have got today. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് about the Indian commerce courses as well as the international commerce courses. We have these two amazing people with us who actually have proved that they are the best in offline and online. So these faculties as well as the mentors have just, transforming a lot of people's students' lives. So I would like to introduce Mr. Avinash Kolur. He is our manager of academics. There he is. So he is the manager of our academics, Lakshya's academics. So he is the person who was, making the plans and the strategies to give you the best academics to all the students who are possessing different professional commerce courses with Lakshya. And he is a mentor. He is definitely a singer. He is a motivational speaker. He has this huge fan base, students in the earth. So you're definitely going to have a wonderful session with him. So I would like to welcome Avinash sir to the session. Welcome, sir. Thank you, Nayana.
Okay, so now we have got this sort of Fahad Fasil look of Mishal Hamza sir. So again, he is an ACCA affiliate and a member. He has got this 9 years of experience in teaching and mentoring students. So past 9 years, Mishal sir was guiding and mentoring a lot of students. So in fact, we always wonder how he handled the social medias to transform students. So he continuously makes sure that he motivates students through whatever he do, and he is someone who's like very much interested in giving extracurricular അല്ലെങ്കിൽ additional ആയിട്ട് പഠിത്തത്തിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ലൈഫിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളരെ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിശാൽ സാറ്. He also been with us throughout this webinar journey. So you are definitely going to have like live interact അതായത് മിഷൽ സർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് മിഷൽ സാറുടെ എക്സ്പീരിയൻസസും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. So he'll definitely be telling you about experience plus information. So welcome sir to the webinar, and we are so glad that you are here with us today. Thank you, Naina. Hello everyone. Okay, so I'm coming back to Avinash sir. He'll be talking about the professional commerce courses. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ, professional commerce courses, like with this panelist, I should definitely say that these courses will give you like financial അല്ലെങ്കിൽ self-reliancy in a very young age. So that is the speciality of this. So these two people have already achieved that. So Avinash sir is going to tell you about the professional commerce courses and the course CA. So over to you, sir. Thank you, Naina. Thank you so much for the wonderful introduction. Let me also introduce Naina. Naina is our assistant manager for placements. She handles the placements of all the students. Ella batches in correct company they place here. Maximum companies in the details available. Other Kuttila Adana usually Naina. So Naina is one of the most important parts of our institute, because she handles a lot of placements, and that's a very important part. Placements are extremely crucial. So she'll surely talk about placements at the end. Okay, end she'll surely talk about the placement. So let's wait to hear from her also. So before that, I'll start my session. Mishal sir, welcome. Namaskaram, Sugalle. സാറിന് ചെറിയൊരു എന്താണ് തൊണ്ടവേദനയും കാര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ? കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് ചൂടുകളൊക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനും. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഈവൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇത്രയും തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, സാറിന് കുറച്ച് എന്താണ് ചുമ പോലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായെങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സാറേ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായാലും പിള്ളേരല്ലേ, അവർക്ക് ഒരു ഭാവി അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഭയങ്കര അൺസർട്ടൺ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളെ പോലെ നമ്മൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. So I think that it's something that is very great because people like Mishal sir, Naina or me or anyone for that matter, Lakshya, even this the pandemic in the situation, a maximum kuttalikke ettikka. I think Lakshya could be the only institute who is running a series of webinars every Saturday. 10:30 to 12:30 എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ലക്ഷ്യയുടെ വെബിനാർസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Every day we have a webinar, every Saturday we have a webinar, and please stay tuned. We have wonderful webinars coming up the next week. ഇനിയിപ്പോ ഡബിൾ വെബിനാർസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മള് സിംഗിൾ വെബിനാർസ് ആയിരുന്നു, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലായിരുന്നു. ഇനി ഡബിൾ വെബിനാർസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വെബിനാർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ CA ACCA പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു, അവിടെ നാളെ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെബിനാർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആണോ, എപ്പോഴാണ്? രാവിലെ 10:30. അല്ല ഇതെന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത, അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ മുൻപ് സാറ്റർഡേ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുട്ടികളൊക്കെ ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും കുറെ കുട്ടികൾ പുതിയതുണ്ടാവും, കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനീഷ്യൽ ബേർഡിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ. That is why Lakshya has thought that let us do it. Let's do it continuously till every student is satisfied that they have got the information. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക് ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കോഴ്സ് പറ്റി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല ഈ വെബിനാർ നടത്തുന്നത്. ഈ വെബിനാറിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇൻഫർമേഷൻ പാസിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മിഷാൽ സാറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. നയനയ്ക്ക് ഇപ്പോ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നയന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ബൈ വിച്ച് യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ
അതിനുശേഷം വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മ നിങ്ങളുടെ വെൽവിഷേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക, ഗാർഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക, അവരോട് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. ആ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. സോ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു സീ. ഐ ഹാവ് പുട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോൾ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20% ക്രൗഡ് +1 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഒരു 10% ക്രൗഡ് +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഒരു 42% ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റഡ് +2 റിസൾട്ട് അവൈറ്റിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്. ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു 17% ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ഒരു 10%. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വളരെ മിക്സ്ഡ് ക്രൗഡാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന വെബിനാറിൽ ഒരു മിക്സ്ഡ് ക്രൗഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മീൻസ് ഇത് +1 +2 വെബിനാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടും CA SSCനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി മൊത്തം പറയുമ്പോൾ ഇത് ആർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ടൈമാണെന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ +1 +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ കൂടി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാം എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. മീൻസ് നമുക്ക് അവരെയും കൂടി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും. ജനറലി നമ്മൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് +2 ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് ഈ കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ, MCOM കഴിഞ്ഞ കുട്ടി, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പോൾ എടുക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് വിശാൽ സാറിനും നയനയ്ക്കും കേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ക്രൗഡ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു പോൾ എടുത്തത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ നിങ്ങൾ ആ പോള് ചെയ്തു. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ, CA ഉണ്ട്, ACC ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ്, CA ACCA? ഞാൻ പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ പോളില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ത് പ്രിഫറൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോ കാണുന്നത് അല്ലെ. പ്രിഫറൻസ് എന്താണ് കാണുന്നത്, CA ആണോ ACC ആണോ? അതേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CA ACC അല്ല, വേറെ എന്തോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. നമ്മുടെ വെബിനാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന CA ACCയിലാണെങ്കിലും അതേഴ്സ് ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ് CA ACC ആയിരിക്കും. ക്രൗഡിന്റെ ഒരു നോക്കിയിട്ട് മിഷാൽ സാറെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഒരു 49-36% ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ഫുട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് CAക്കും ACCക്കും. അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി 20% ഉണ്ടെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ക്രൗഡാണ്. കുറെ പേര് CA പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു, കുറെ പേര് ACC പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 50% നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ തന്നെ എടുക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ക്രൗഡാണ് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്ര പേര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി, എത്ര പേര് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി, എത്ര പേര് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെബിനാർ കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രിഫറൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലക്ഷ്യയുടെ പഴയ വെബിനാർസ് വല്ലതും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് എനി പ്രീവിയസ് വെബിനാർ ഓഫ് ലക്ഷ്യ? യെസ് ഓർ നോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. പ്രീവിയസ്ലി നടന്ന ഏതെങ്കിലും വെബിനാർ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വെബിനാർസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലക്ഷ്യയുടെ വെബിനാർസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 വെബിനാർസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലേതെങ്കിലും വെബിനാർ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ലുക്സ് എ ഗുഡ് ക്രൗഡ്. സാറേ, നമ്മൾ ക്രൗഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് to inform you, I think there are 75% people who are new. അവർ ഇതുവരെ ലക്ഷ്യയുടെ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 25% ആൾക്കാരാണ് ഓൾറെഡി ലക്ഷ്യയുടെ ഒരു വെബിനാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ ന്യൂ ക്രൗഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂ ക്രൗഡാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദിസ് വെബിനാർ നമ്മൾ CA ACCയിലാണ് ഈ വെബിനാറിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് വേറെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ എന്തായാലും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോക്കസ് പോകുന്നത് CA ആൻഡ് ACC ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡലിൽ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം, നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. മിഷാൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. സാറേ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്.
ഈ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടുതലും സയൻസിനോടായിരുന്നു. ഞാൻ സയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് +1 ഞാൻ എന്തെടുക്കും, സയൻസ് എടുക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 10ാം ക്ലാസ് വരെ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സാർ ഒരു 10th വരെ എന്തായിരുന്നു സാറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം? ഞാൻ സയൻസ് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എംബിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, ഞാനും പോകുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നോർമലി എല്ലാവരും സയൻസ് ആണ് എടുക്കാറ്. അതായത് കുറച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സയൻസ് ആണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പൊതുധാരണ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സയൻസ് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്നേരം എനിക്ക് 10th 70% ആണ് സ്കോർ ഉണ്ടായത്. അപ്പം എനിക്ക് സാറിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കുറവാണ്. ഞാൻ 67% ആണ്. അങ്ങനെ സയൻസ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു 75-80% ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പൊതുവെ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക. സോ കൊമേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ, പക്ഷെ സയൻസ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ 11th സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിച്ചു. ഞാൻ 11th അര സയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഇതെന്റെ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസംബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു, സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഡിസംബറിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 3-4 മാസം, 5 മാസം, 6 മാസം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ 2006 2007 ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടുകാർ കളിയാക്കുമല്ലോ, വീട്ടുകാർ കളിയാക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വേറെ വഴിയില്ല, സയൻസ് കഴിഞ്ഞു, വേറെ വഴിയില്ല, കൊമേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ കൊമേഴ്സ് എടുത്തു. പിന്നെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ, ആ ഒരു 6 months ലോക്ക്ഡൌൺ എൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അവിടെ ഞാൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനം എൻ്റെ ലൈഫിനെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കാണുന്ന രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അടിപൊളി സാർ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആവശ്യം വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു കാര്യം. പറയുകയാണെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സയൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യം, എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അവിനാഷ് നീ ഇങ്ങനെ സയൻസ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, നിനക്ക് സയൻസ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി അറിയോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് കുറെ ചോദിച്ചു. സയൻസ് എടുത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും, നോ ഒഫൻസ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ്ലി കൊമേഴ്സ് എടുത്തു. ഞാൻ വളരെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് 2005 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. 2003 ഞാൻ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊമേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് 2003 കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ 14 പിള്ളേർ മാത്രമേ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 14 പിള്ളേരാണ് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അഡ്മിഷൻ സയൻസിലേക്ക് എടുത്തത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ +1 ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമായി. ഇത്രയും കുറവ് പിള്ളേർ ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സിൽ? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സിൽ? സാർ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ടൈമിൽ സയൻസിൽ ഒരു 60 കൊമേഴ്സിൽ ഒരു 22 ആ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അതെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ കുട്ടികളിവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ, 50, 16 ഇപ്പോഴും കുറവുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. പക്ഷെ 60, 48 ആ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സിൽ. 58, 60, 14. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പോഴും ഒരു 103 അല്ലെ, സെഞ്ചുറി അടിച്ചു. എനിക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കൊമേഴ്സിനെ ആൾക്കാർ കണ്ട രീതി തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. കൊമേഴ്സിനെ ആൾക്കാർ കാണുന്ന 10ാം ക്ലാസ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കൂടിയാൽ സയൻസും, അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കണ്ട് ആൾക്കാർ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയനെ തീരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. കൊമേഴ്സ് എന്ന കോഴ്സ് തന്നെ ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയേ വേണ്ട അല്ലെ. കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയേ വേണ്ട. കാരണം കൊമേഴ്സ് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടായി. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളുടെ കാട്ടും ഭയങ്കര ടഫാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനാണ്. എന്താണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. മേ ബി സയൻസ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് എൻട്രൻസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജേർണി ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജേർണിനെ പറ്റി ആരും കൂടുതൽ ചെയ്യാറില്ല, സംസാരിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ IIT ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ MBBS പഠിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. എൻട്രൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, നീറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ JEE കിട്ടണം, അങ്ങനെ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതേപോലെ കൊമേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. കൊമേഴ്സിലേക്ക് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ +1 +2 കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയി, അയ്യോ അത് ഭയങ്കര പാടാണ്, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, അതൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ലൈഫിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കുറെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ്, 8ാം ക്ലാസ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, 10ാം ക്ലാസ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, +2 ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ഡിഗ്രി ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മക്കൾ ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ 8, 10, +2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. +2 എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. പേടിക്കണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ +2 എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചതാണ്, ആ നോളജ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മേ ബി അത് ഒരു എക്സാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ റിയൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പറയും, സാറും അതിൽ എഗ്രി ചെയ്യും, റിയൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന +2 കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ ആക്ച്വൽ ജേർണി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഡിഫൈനിങ് കരിയർ ജേർണി തുടങ്ങുന്നത് +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ കരിയർ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന +2 കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. കുറെ പേര് +2 കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും +2 കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർ അത് +2 ചൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആൾക്കാർ മനസ്സിൽ വെക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് തോന്നും ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്, ഒരു ബേസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. സാർ എങ്ങനെയാണ്, സാറിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറേ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് CA-നോടൊരു ഇഷ്ടം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു CA എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ടഫാണ്, ഇത് ഇപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് റോങ് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ CA അല്ലെങ്കിൽ ACCA പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഒരു കുറവ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 2009-10 ആ ഒരു സമയത്ത് 2009-ലൊക്കെ. അപ്പം ACCA കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും പൊതുവെ ആരും കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പോയത്. 12th ശേഷം ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കാണ് പോയത്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ACCA ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കൊരു കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ റൂട്ടായി MBA ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാന്. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് കറങ്ങിത്തിരുന്ന് റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോഴാണ് ACCA ഉണ്ട്, CA ഉണ്ട്. CA ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ഒരു 5 വർഷം എന്തായാലും CAയുടെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 5 years പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ACCAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റ് ആയത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവിനാശ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഡിസിഷൻ അവരുടെയാണ്, ഡിസിഷൻ അവർക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ, കാരണം അവർക്ക് എന്നാൽ മാത്രം അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കറക്റ്റ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബിനാർസ് ഒക്കെ സാർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിച്ചാടി വരുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. സാർ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം മക്കളെ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് CA എടുത്തു? ഞാൻ ആക്ച്വലി +2 കഴിഞ്ഞ് CA ചൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതിയ ഒരാളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ കസിൻ ബ്രദർ, എന്റെ അങ്കിള്, എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ CA ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും CA ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മിഷാൽ സാറിന് എനിക്കൊന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ആരും കൊമേഴ്സ് എടുത്തിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ എടുത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മിഷാൽ സാറിന് ഇത് ഭയങ്കര പുതിയതായിരിക്കും. എന്താ മിഷാൽ സാർ വീട്ടിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇത് എന്താ സംഭവം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മോന്, അല്ല എന്താണ് ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കേരളത്തിലുണ്ട്. കാരണം കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദീസ് വെബിനാർസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ അതെടുത്തത് ഞാൻ പറയാം, +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ CA ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ +2 എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. നല്ല പറഞ്ഞ അടിപൊളി മാർക്കാണ്. 90% അടുത്ത് മാർക്ക് എനിക്ക് +2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ശേഷം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, +2 90% കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, എടാ നീ CA പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ ടേബിൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന കാണണേ. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സയൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എടുക്കരുത്, നിന്റെ മാർക്ക് കുറവാണ്. ആരും സമ്മതിച്ചില്ല, ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഭവം എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. +2 കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് CA ചെയ്യണം എന്ന് ആക്ച്വലി ഇല്ലായിരുന്നു. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു BCom പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സിനിമ, അങ്ങനത്തെ ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു. പക്ഷെ +2 90% അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, BCom അല്ല, നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നീ 90% ആണ്, നീ CA പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാര് മാർക്സ് വെച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കുന്നില്ല.
ശരിയാണ്, മാർക്സ് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും മാർക്സിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാർക്കിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില യാർഡ് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ. അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ താങ്ക് യു മിഷാൽ സാർ, ഞാൻ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ സാറിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേറെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറേ, ലൈക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ കൊമേഴ്സ് അവരുടെ സിലബസിൽ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൊമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 7th മുതൽ തന്നെ മാത്സ് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചെറുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് 7th 8th മുതൽ, അതായത് ഒരു MBBS ഡോക്ടർക്കടക്കം ഒരു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ചെറിയൊരു ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുള്ളി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്കിവിടെ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. അതും കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം, അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന 7th മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. വേണ്ടവർ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കട്ടെ, വേണ്ടവർ സയൻസ് പഠിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പഠിക്കട്ടെ, ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ. വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് സാർ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? രണ്ട് പാനൽസിന്റെയും ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മുടെ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡിസ്കഷൻ മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കരിയർ ഡിസിഷൻ ആണ്, അല്ലെ? കരിയർ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫിലെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യു ത്രൂ എ വണ്ടർഫുൾ presentation that I'm going to present to you regarding the career. And yes, so I hope that screen visible ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്. സോ എന്താണ് കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് കരിയർ? അല്ലെ, കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ വേർഡ് കരിയർ. An occupation undertaken for a significant period of person's life and with an opportunity for progress. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, കരിയറും പാഷനും. പാഷൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണിത്? എന്റെ പാഷനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എന്റെ കരിയർ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്താണ് കരിയർ? കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി ലൈഫിലെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓക്യുപ്പേഷൻ, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ക്രൂഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു 10 കഴിഞ്ഞ് പറയും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത കരിയർ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഒരു കരിയർ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 10th കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാം, +1 +2 കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ മേജർ പാർട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കരിയറാണ്, അല്ലെ? മിഷാൽ സാറിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. 24 മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറേ ഒരു 12 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ, അല്ലെ, ഒരു 8 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ കരിയറിലാണ്, അല്ലെ? അതാണ് അങ്ങനെ വരിക, അല്ലെ? നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരോ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ കരിയർ നമ്മളെ പാഷനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിനൊരു ജോലിയായിട്ട് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി പോലെ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പെർഫെക്റ്റ്. അതാണ് സംഭവം. അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കരിയർ ചോയ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടും CA ACCA എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ? ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട്. താല്പര്യം പല രീതിയിലും വരാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ CA ACCA താല്പര്യം എങ്ങനെ വന്നു? ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് പ്രിഫറൻസ്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഫറൻസ് വന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ, നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ആരെങ്കിലും കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു you have some inspirations with you? എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രിഫറൻസ് വന്നത്? CA ചെയ്യണം, ACCA ചെയ്യണം, പ്രിഫറൻസ് എങ്ങനെ?
Bondu, if you can just give me in the chat box. Somebody just, how did you get this preference? Inspiration. My uncle is a CA. Okay. Great. Brother. Wonderful. Wonderful. Parents. Super. Uncle. Parents. Wonderful. പല പല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? കസിൻ ബ്രദർ, സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, പാരന്റ്സ്, ഫാമിലി, സിസ്റ്റർ, ഫ്രണ്ട്സ്, കുറെ പേര് നമ്മളെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ? ഗോട്ട് ഇറ്റ് ടു നോ ഫ്രം യൂട്യൂബ്. കണ്ടോ എന്തൊരു പുതിയ കാര്യമാണ്, ന്യൂ ജെൻ. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അല്ലെ? യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്. പക്ഷെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി. നമ്മളൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ഈ കരിയർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആവാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം ഈ കരിയറിന് റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റഡി കോസ്റ്റ്, റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റഡി കോസ്റ്റ്, ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ CA ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പാഷൻ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? CA കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുമോ, റെക്കഗ്നിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വർക്കിൽ. All those things are very important to be considered when you are deciding about what course of action you should take. What course of action you should take. അല്ലെ? പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എല്ലാരും പറയും അല്ലെ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. കുറെ പേര് അത് പറയും, ഭയങ്കര ബുദ്ധി വേണം, മാത്സ് നല്ലോണം അറിയണം. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മിഷാൽ സാർ മാത്സിൽ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കുമല്ലോ സാറേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ സാറ് CA ഒക്കെ എടുത്ത് AC ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നതല്ലേ? മാത്സിൽ ഭയങ്കര ആയിരിക്കുമല്ലോ സാറേ. സാർ മാത്സിലൊക്കെ 100 of 100 ആയിരിക്കും അല്ലെ ചെറുപ്പം മുതലേ? സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ CA മാറിയത്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ, സത്യം പറയുമെങ്കിൽ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷകളിൽ ഞാൻ മാത്സ് ഇന്നേ വരെ പാസ്സായിട്ടില്ല. മേ ബി ഇത് സത്യമാണ്, വെറുതെ പറയുന്നതല്ലേ. അതായത് 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് തരുന്ന എക്സാംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഫൈനൽ എക്സാം ഒഴികെ. ഫൈനൽ എക്സാമിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റോ മാർക്കോ ഒന്നും തരാറില്ല. അത് ഒഴികെ എന്തൊക്കെ എക്സാമുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ വിജയകരമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 32 ആണ്, 80ൽ 32 ആണ് എൻ്റെ സ്കോറ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് 100ൽ 52. അതിൽ 20 മാർക്ക് പ്രൊജക്ടിന്റെ മാർക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ICC ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം 20 മാർക്ക് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുള്ളത് കൊണ്ട് 52 ആയ ഒരു ആളാണ് ഞാൻ മാത്സിൽ. സയൻസ് എടുത്തപ്പോഴും 11th സയൻസ് എടുത്തപ്പോഴും മാത്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബയോ ഇതാണ് എടുത്തത്. ഞാനതാ ചോദിക്കാൻ വന്നത്, ഇത്രയും മാത്സ് ഇത്രയായിട്ടും സാർ എങ്ങനെ സയൻസ് എടുത്തതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയത്. അതിന് സാർ ഉത്തരം ഓൾറെഡി തന്നു. എന്റെ മാത്സിന്റെ കഥ ഏകദേശം സിമിലർ സാറേ. തോറ്റ് 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ട്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആണ് പാസ്സാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്സ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ കൊമേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഏതൊരു ആശ്വാസം വന്നത്, കൊമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്സ് വേണ്ട, കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലൈഫിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ അറിയുന്നത്, ഒരു കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണം, മാത്സ് നല്ലോണം അറിയണം, ഒരു ദിവസം 14 മണിക്കൂർ പഠിക്കണം, സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഭയങ്കര ടഫാണ്, ഫുൾ ടൈം പഠിത്തമാണ്, ജീവിതം മൊത്തം ഇതിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ആണ് ഇവരെ മനസ്സിലുള്ളത് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ആണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പാസ്സാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സാർ? സാറിന് കുറെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ സാർ, ഭയങ്കര പഠിപ്പ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധി, ഭയങ്കര ഇന്റലിജൻസ്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് CA അല്ലെങ്കിൽ ACCA അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇന്റലിജൻസ് വേണം, കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം. അതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അസത്യമാണ്. കാരണം ഇന്റലിജൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എന്ത് വേണ്ട, ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സത്യം. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഒരു റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെഫീഖ്, മലപ്പുറത്താണ്. പുള്ളി 10th വരെ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ്, സെന്റൻസ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് പുള്ളി 12th കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ACCA ജോയിൻ ചെയ്തത്. പ്യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് കാരണം, അതായത് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് കാരണം പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 years കൊണ്ട് ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഷെഫീഖിന് പറ്റുമെങ്കിൽ
വേറെ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഷെഫീഖിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ എനിക്കറിയാം. പുള്ളി മോശം എന്നല്ല, പുള്ളി നല്ല ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും പുള്ളി ഒക്കെ പാസ്സായത് ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് കാരണമാണ്, ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ കാരണമാണ്. അതാണ് നമ്മള് എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബേസിക്കലി ആസ്പിറേഷൻ, ഹാർഡ് വർക്ക്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആവണം. ഈ കോഴ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഇത് പാസ്സാവും. ഡെഡിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ? ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഡെയിലി പഠിക്കണം, കുറെ മണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാ ദിവസം പഠിക്കണം. പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം. ചെയ്യും, പാസ്സാവും, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, സാറുമാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അവർ പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മാത്സ് അല്ല, മനസ്സിലായോ? അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര +2 95% വേണ്ട, +2 പാസ്സായാൽ മതി. മോനെ നീ +2 പാസ്സാണോ? എനിക്ക് ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ റെഡിയാണോ? പോര്, ലക്ഷ്യയിലേക്ക് പോര്. നിങ്ങളെ ഞാൻ CA ആക്കി തരാം, നിങ്ങളെ SSC ആക്കി തരാം, ആ ഉറപ്പ് നമ്മൾ തരാം. നിങ്ങൾ ഈ +2 മാർക്ക്, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക് അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഡിഗ്രി മാർക്ക് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക്, ആസ്പിറേഷൻ, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഡെഡിക്കേഷൻ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളാവാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സുകൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, ഞാൻ തമാശല്ല പറയുന്നത്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആസ്പിറേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആ പാഷൻ വേണം, ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നണം. അതാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഴ്സസും ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സസും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ത്യനാണ്, വിശാൽ സർ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? ഇന്ത്യൻ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ CA, CMA, CS 3 വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്. CA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി, CMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, CS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി. ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സസിൽ വരുന്ന ഒന്ന് ACCAയും CMA US-ഉം. വിശാൽ സർ ACCA പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. CA, CMA, CS ഇതിൽ 3 ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് കണക്ക്, നടന്ന ബിസിനസ്സിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. CMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് കൂടുതലും, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. പിന്നെ 3ാമത്തെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കുറെ പൈസ ചെലവാവില്ലേ? ആ ചെലവായ പൈസ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ചെലവാക്കിയ പൈസ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കണക്ക് എഴുതി വെക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ കണക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ബഡ്ജറ്റ് ഇടൂലേ, ഇത്ര പൈസ ചെലവാക്കിയാൽ മതി, ഇതിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെലവാക്കുക എന്ന് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഈ 3 ആൾക്കാർ, ചിലപ്പോൾ ഒരേ ആളായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. വീടിന്റെ കാട്ടും വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്ത്? ഒരു ബിസിനസ്. വീട്ടിലെ കാട്ടും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ്. അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വേണം, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് വേണം, കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് വേണം. അതാണ് ഇന്ത്യൻ കോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ കോഴ്സസ് ആണ് ACCA എന്ന് പറയുന്നത്. CA ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് ACCA. CMA ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് CMA US എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സസും ഇതേ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് CA, അല്ലെ? എന്താണ് CA? CA പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. CA പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ CA എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ CA എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ +2 കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ CA എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ്, CA ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, CA ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് CA. Give me a minute. The first stage of CA yes, the first stage of CA എന്ന് പറയുന്നത് CA ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് CA.
CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. CAന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് ആക്ച്വലി CAക്ക് ഉള്ളത്. 3 സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? CA ഫൗണ്ടേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് CA ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയും. CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് CA ഫൈനൽ. So basically CA is divided into how many stages? It is divided into 3 stages. അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് CA ഫൗണ്ടേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് CA ഫൈനൽ ആണ്. ഈ 3 സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? CA ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആള് എന്താണ് ബേസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് CA ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ? നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? 12th അല്ലെ? 12th ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് 12th ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞെട്ടുവോ? നിങ്ങൾ ഞെട്ടണേ, ഞാൻ പറയുമ്പോ ഞെട്ടണേ. എന്താ പറയാ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നത്? +2 അല്ല മക്കളെ ബേസ്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ യുവർ 10th. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? CA ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. +2 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞെട്ടിയോ? +2 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can start registering for CA foundation right after your 10th standard. +2 എക്സാം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം നടക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ 2 തവണയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നടക്കുന്ന മന്ത് ഓഫ് മെയ്, രണ്ടാമത്തെ നടക്കുന്ന ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് നവംബർ. മെയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ. ഈ മന്തിലാണ് നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ എന്ത് നടത്തുന്നത്? എക്സാം അവർ നടത്തുന്നത്. മെയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഡിസംബർ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 10th കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, 10th കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി CA ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വർഷം 2021 10th കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ CA ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2023 നടക്കുന്ന മെയ് എക്സാം, CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. 2023 നടക്കുന്ന CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എഴുതാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അത് 10th കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2021 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 2023 മെയില് നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതൊരു പുതിയ ചേഞ്ച് ആണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ +1 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ 2023 മെയ് CA ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതേ സമയത്ത് +2 കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, +2 കഴിഞ്ഞ കുറെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ. നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ റിപ്പീറ്റ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ 30th ജൂൺ, ഈ മാസം 30ാം തീയതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം 2021 നവംബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മാസം 30ാം തീയതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം നവംബർ 2021 നടക്കുന്ന CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾ അതേ സമയം നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ജനുവരി മുന്നേ, ഈ വർഷം ജാനുവരിന്റെ മുന്നേ 31 ഡിസംബർ 2020 ഉള്ളിൽ 10ാം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഈ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് CA ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് +1 പഠിക്കുമ്പോൾ +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പക്ഷെ വീണ്ടും പറയുന്നു, +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, എക്സാം എഴുതിയില്ല, ജസ്റ്റ് +2 എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവർ ഈ വർഷം 31 ഡിസംബറിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ അടുത്ത മെയ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. +2 കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ മാസം 30ാം തീയതിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഈ വർഷം നവംബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സാം എഴുതാം. ഓക്കെ, അതാണ് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനും ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതിയ ഒരാളാണ്. ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെയാണ് ഞാൻ CA വന്നത്. ഓക്കെ, CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി, ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് CA ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ളത്. 4 സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ്, ലോ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ്, എക്കണോമിക്സ്, ബിസിനസ്, കമേഴ്ഷ്യൽ നോളജ് എന്ന പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്, QT, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ട്. 4 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ +2 എടുത്തത് കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും അത് വിഷയമല്ല, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ട്രീം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാറേ, ഞാൻ സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവില്ലേ സാറേ, എനിക്ക് കൊമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ സിലബസ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് പഠിക്കുന്ന സിലബസ് അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുള്ള പേപ്പർ ഒക്കെ വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾ +1 +2 പഠിച്ച സിലബസ് ആണ് ആക്ച്വലി CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്നത്, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സബ്ജക്ട്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ സയൻസ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് CA ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, ബേസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോക്കും. സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാവാൻ നോക്കും. മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ +1 +2 എന്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് പ്രസക്തി ഇല്ല. ഇവിടെ മുതലാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് ബേസ് മുതൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സാറ് പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മാത്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെറും ഒരു 35-40 മാർക്സിന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വരുന്നുണ്ട്. ആ പേപ്പർ പാസ് ആവാൻ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മാത്സ് വെച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ മാത്സ് ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കരുത്. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ലെവലിലും, ഇന്റർമീഡിയറ്റിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിലായിക്കോട്ടെ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ല. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മാത്സ് CA ഇല്ല. ഫൗണ്ടേഷനിൽ ചെറിയൊരു പേപ്പർ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നുള്ളൂ. അതും വലിയ ലെവലിലുള്ള മാത്സ് അല്ല. ഞാനടക്കം പാസ്സായതാണ് ആ മാത്സ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ട്. ഈ 4 പേപ്പറിൽ ഓരോ പേപ്പറിനും 100 മാർക്സ് ആണ്. 100, 100, 100. ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 400 മാർക്കാണ്. 400 മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ. ഇനി പാസ് ആവാൻ എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ? ശ്രദ്ധിക്കുക. പാസ് ആവാൻ 2 ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ടോട്ടൽ 50% സ്കോർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരിക്കണം? 50% ആയിരിക്കണം. പ്ലസ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും മിനിമം 40 മാർക്സ് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടണം. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും മിനിമം 40 മാർക്സ് പാസ് മാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾ എന്ത് പാസ്സാവുള്ളൂ? CA ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സാവുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ടോട്ടൽ 50% കിട്ടണം. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും മിനിമം 40% കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് 55, 55, 55, 35 ആണ്. ഈ കുട്ടി പാസ് ആണോ ഫെയിൽ ആണോ പറയോ? ഈ കുട്ടി പാസ് ആണോ ഫെയിൽ ആണോ? എന്താണ്? ഫെയിൽ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഫെയിൽ ആയത്? 200 മാർക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടി ഫെയിൽ ആയി? 200 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ കുട്ടി ഫെയിൽ ആയത്? കാരണം 4ാമത്തെ പേപ്പറിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്കേ ഉള്ളൂ? 35 മാർക്സേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? 40 എങ്കിലും വേണം അല്ലെ? അപ്പോ ആ പറയുന്ന കുട്ടി 35 കിട്ടിയോണ്ട് ആ കുട്ടി എക്സാം തോറ്റു. എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഈ കുട്ടി അടുത്ത തവണ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് എക്സാം എഴുതുക.
4 പേപ്പറും കൂടി എഴുതണോ അതോ ആ തോറ്റ പേപ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? 4 പേപ്പറും എഴുതേണ്ടി വരുമോ അതോ ആ തോറ്റ പേപ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് CA. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പറയാണ്. CAന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് CAയിലുള്ളത്. ഒരെണ്ണം തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ്, ആ ടോട്ടൽ സബ്ജക്ട്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പാസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിലാണ് എന്താവേണ്ടത്? പാസ് ആവേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ടിൽ വരുന്നൊരു, ഫൗണ്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 4 പേപ്പറും പാസ് ആവണം. ടോട്ടൽ 200 മാർക്കും കിട്ടിയാലാണ് ആ കുട്ടി എന്ത് പാസ്സാവുന്നത്? CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എന്താവുന്നത്? പാസ്സാവുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിലൊരിക്കലും ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്സ് അല്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം പാസ്സാവുക, 4 ഒരുമിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്, പ്രോപ്പർ സ്മാർട്ട്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. കുറെ പേര് എന്നോട് എന്താ ഞാൻ പറയല്ലേ, ഞാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, പ്ലീസ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എനിക്ക് മാത്സ് അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരും വിചാരം ഈ CAയിൽ മൊത്തം കണക്കിന്റെ ഒരു കളിയാണ്. കണക്ക് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ല നമ്മുടെ നോളജ്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് നോളജ് ആണ്, മാത്സ് അല്ല. ബട്ട് ആൾക്കാരെ വിചാരം കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് ആണ്. അല്ല, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻസി ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. സാറേ ഞാൻ സയൻസ് എടുത്ത് സാറേ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി അറിയില്ല. പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ബേസ് മുതൽ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാണ്? ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് എന്ത്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് എന്ത്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ കണ്ടോ? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ് എന്ത്? ഫൈനൽ ലെവൽ. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? 3 years ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്. ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് 3 വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. 3 വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. എന്താണ് സാർ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്? ഒന്നുമില്ല, ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സാവുന്നു, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതുന്നു. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പോ 2 ഗ്രൂപ്പോ, അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റില് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, 4 പേപ്പർ. ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, 4 8 പേപ്പർ. ഫൗണ്ടേഷനിൽ 4 പേപ്പർ ആയിരുന്നു, ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ. ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ 8 പേപ്പർ ഉണ്ട്, 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ക്ലിയർ? ഇന്റർമീഡിയറ്റിലും ഇതേ ലോജിക്കാണ്. നമ്മൾ 40% കിട്ടണം, 50% ആഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടണം. ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് പാസ്സാവാൻ പറ്റും. അവിടെ 2 ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാസ്സാവണമെന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പാസ്സാവാം. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ 1 ഗ്രൂപ്പോ 2 ഗ്രൂപ്പോ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം. ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. ഒരു CAന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ 3 വർഷത്തില് 2.5 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് CA ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുക. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 3 വർഷത്തില് 2.5 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് CA ഫൈനൽ എഴുതാൻ പറ്റുക. സോ CAന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, പിന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ്, അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് വരിക? CA ഫൈനൽ വരിക. ഇത് ഏത് കുട്ടീനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ റൂട്ടാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ട്രെയിനിങ്, CA ഫൈനൽ. എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫൗണ്ടേഷൻ, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണോ പറയുന്നത്? പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ട്രെയിനിങ്, ഫൈനൽ വരും. ഇതാർക്കാണ്? +2 കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കുട്ടി ഏകദേശം ഒരു 4.5 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവും. 4.5 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾ എന്താവും? ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവും. ഇനി ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് സാറേ, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു സാറേ, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക സാറേ? ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ്. അടിപൊളി. ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വേണ്ട. ഏതാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വേണ്ടാത്ത? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർ പറയോ?
ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ്. മീൻസ് ഏത് എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടാത്തത്? CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതണ്ട, എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ 9 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിഗ്രി ചെയ്തൊരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ 9 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അവർക്കും 3 വർഷം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ 9 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ വേണ്ട, പക്ഷെ 9 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സാറേ ഞാൻ BSc ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. സാറേ ഞാൻ മാത്സ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കുഴപ്പമില്ല. സാറേ ഞാൻ BTech ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഡിഗ്രി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ജനറലി ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ബേസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാവണം? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബേസ്, സയൻസ് ഡിഗ്രി എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. ഓക്കെ, അതാണ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. അപ്പൊ CA ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയും, അയ്യോ +2 കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ അത് കൊള്ളാലോ സാറേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഡിഗ്രി ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. എന്തിനാ സാറേ വെറുതെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? മോനെ, ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ എത്ര മാസം വേണം? 6 മാസം മതി. അതും 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എഴുതാം. 6 മാസവും വേണ്ട. +2 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 6 months ആണ്. ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ എത്ര കൊല്ലം വേണം? 3 വർഷം വേണം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും മക്കളെ, 3 വർഷം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് കയറാൻ? when you can do it in how many months? Come on, 6 months. നിങ്ങൾക്ക് 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ 3 വർഷം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? സാർ അങ്ങനെയല്ല സാറേ, ഡിഗ്രി അല്ലേ, ഡിഗ്രി ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെയാ സാറേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക? ഡിഗ്രി ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, വിശാൽ സാറും ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യൂ, കൂടെ എന്ത് പഠിക്കൂ? ഡിഗ്രി പഠിക്കൂ. 2 രീതിയുണ്ട്. BCom വിത്ത് CA എന്നുണ്ട്, CA വിത്ത് BCom ഉണ്ട്. രണ്ടും രണ്ടാ. BCom വിത്ത് CA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BCom ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സൈഡ് കൂടെ CA ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും നടക്കൂല. CA വിത്ത് BCom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CA ചെയ്തിട്ട് കൂടെ BCom ചെയ്യുക, അത് നടക്കും. കാരണം എന്താ? CAയിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു 5% പോർഷൻസേ BComലുള്ളൂ. +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനോട് 2ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് CA പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനോട് BCom എക്സാം എഴുതാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. സർ BCom പഠിച്ചാൽ CA ഈസി ആവുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ കേൾക്കലാണ്. അത് സാർ പറഞ്ഞില്ല, റോങ് അഡ്വൈസസ്. അത് റോങ് അഡ്വൈസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഡിഗ്രി BCom പഠിച്ചാൽ ACCA CA ഒക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആവും. എനിക്കറിയില്ല. ഡിഗ്രി പഠിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഡിഗ്രി കിട്ടും, പക്ഷെ ഇതിനോടൊരു ഉപകാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. സാറേ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, സാർ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സാറിന്റെ ഡിഗ്രി എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പേടിക്കണ്ട. പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊവിഷണലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്പർ വാങ്ങി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ലേറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ 9 മാസം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുക. കറക്റ്റ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ പഠിക്കണ്ടേ? പഠിച്ചാലല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ തരുന്ന അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ് തീർക്കുക. ഒരു 6-7 മാസം കൊണ്ട് ക്ലാസ് ഫിനിഷ് ആവും. അതിനുശേഷം ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? ചില കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താണെന്നറിയോ? നേരെ അങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിച്ചു തീരില്ല. എവിടുന്ന് പഠിച്ചു തീരും? ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുക? സോ ആദ്യം ലക്ഷ്യ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ് തീർത്ത ശേഷമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഇതേ എഫക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഡാൻസിലാണ് ചെയ്തത്, ആർട്സ്, പാട്ടിലാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്ടറി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പാട്ടും ഡാൻസും ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ, ആർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ടിൽ തന്നെ വരേണ്ടി വരും. ആ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. ആർട്ട് അല്ലാത്ത ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ എന്താവുന്നത്? ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ? കമ്മോൺ എവരിബഡി. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് CAന്റെ 3 ലെവൽസ് അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ് CA ഫൈനൽ.
CA ഫൈനലിലും 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അത് 2 ഗ്രൂപ്പും കൂടി പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾ എന്തായി? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി അല്ലെ? നിങ്ങൾ എന്തായി? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. എന്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാനിത് സംസാരിച്ച ശേഷം ഒരു മറ്റേ നിഷാൽ സാർ ഇപ്പൊ വരും ഇത് കഴിഞ്ഞാല്. പുള്ളി വന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു സാധനം പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ACC എന്ത് എളുപ്പാന്ന്. കേട്ടാ, അങ്ങനെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. CA എളുപ്പം തന്നെയാണ് കേട്ടാ. നിങ്ങൾ സാറ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ CA നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി ACCയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സാർ ആ സസ്പെൻസ് സാർ വിളിക്കും, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി CA എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 ലെവൽസിലാണ് CA മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ 3 ലെവലിലാണ് CA മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും റെഗുലർ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും പറ്റും. അതൊരു വിഷയമേ അല്ല. ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് കോളേജിൽ പോയ ആയിക്കോട്ടെ, അത് വിഷയമല്ല. ഓക്കെ ആണോ? ഫൈൻ. ലക്ഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ലക്ഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സസും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം. അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഓരോ നമ്മുടെ ബാച്ചസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെ? 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബാച്ചാണ്, 11th കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബാച്ച് ഉണ്ട്, +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബാച്ച് ഉണ്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബാച്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബാച്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെവൽസ് മനസ്സിലായല്ലോ, കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. സബ്ജക്റ്റിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഓഡിറ്റിംഗ്, ടാക്സേഷൻ, അതേപോലെയുള്ള എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്ലോബൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഫിനാൻസ് ഏരിയയിൽ അതേപോലെയുള്ള പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ആള് വേണം, അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ. പിന്നെ CA കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്? CA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെവലാണ്. CA ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. CA കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് CA. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എക്സാമും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോച്ചിങ് തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ലക്ഷ്യയിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഈ മാസം നമുക്കൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമും പാസ്സാവാനില്ല. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിഗ്രി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ, പെട്ടെന്ന് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? എൻറോൾ ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ലക്ഷ്യയുടെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ബേസ് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സാണ്. ഫൗണ്ടേഷനിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? എൻറോൾ ചെയ്യുക. ലക്ഷ്യന്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവും? നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബേസ് കൊടുക്കും. അതിൽ കൊമേഴ്സും BSc ചെയ്ത എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാച്ചസിന് ഓക്കെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിനി ACCനെ പറ്റിയും കൂടി അറിയാം. ACCനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ബാച്ചസും അതിന്റെ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഷാൽ സാറിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയം അല്ലെ? നമുക്ക് മിഷാൽ സാറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ACCനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ? അതല്ലേ നല്ലത്? So, before Michelle sir തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ I would like to thank Avinash sir for this. അതായത് ഭയങ്കര as you said ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. So it was a very interactive session. I think ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു മോഡിൽ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെബിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബോർ പരിപാടി ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു 2-3 സ്പീക്കേഴ്സ് വന്ന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. So this is what I said. Stay tuned for the bonus points എന്നുള്ളത്. So you have completely justified to what I said. So it was an amazing session, sir. Thank you. So yes, so moving to Michal sir. We are actually waiting to hear from Michal sir. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ Michal sir is also someone who mixed up his experience with what is the information which is going to be delivered. അതുകൊണ്ട് ഇതും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നൗ അവിനാഷ് സർ ആക്ച്വലി ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വറീസിന് അവിനാഷ് സർ വിൽ ബി റെസ്പോണ്ടിങ്. അപ്പൊ അതിലും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആൻഡ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈം. യു ഗൈസ് ആർ വെരി എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ഓഡിയൻസ്. ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ചെക്കിംഗ് ദ നമ്പേഴ്സ്. ആരും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് എ ഗുഡ് സൈൻ. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഓവർ ടു മിഷാൽ സർ. താങ്ക് യു നയന. താങ്ക് യു അവിനാഷ് സർ. അവിനാഷ് സർ ഏകദേശം CAനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട്
എൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആകാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പോകുന്നത് ACC എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ആസ് എ ലെക്ചറർ ഫോർ ACCA നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. അപ്പം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നേരത്തെ അവിനാശ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിച്ച് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇപ്പം ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ടഫല്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. എന്നാലും ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ് ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലും ഉണ്ട്. മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ടഫ്നെസ്. ആ ടഫ്നെസ് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ അവിനാശ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്ലാന് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ്, ഈ CA ACCA പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. സംഭവം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന് സക്സസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്താണ്, സിമ്പിളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആക്കേണ്ടത്. ഈ കോഴ്സ് സിമ്പിൾ ആക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ സംഭവം സിമ്പിൾ ആവും, അല്ലേ? സൗണ്ട് കുറവുണ്ട് നയന മാം. ഓക്കെ. അപ്പം CA എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്താലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവിനാശ് സാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് വളരെ മോസ്റ്റ് സോർട്ട് ഔട്ട് കോഴ്സ് ആവുന്നത്? ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കരിക്കുലം, അല്ലെ? ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കരിക്കുലം, ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോളേജ്, സ്കില്ല്, അതൊക്കെ കമ്പനീസിന് ആവശ്യമാണ്. അത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ നോർമൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ BCom MBA കഴിയുന്ന ആൾക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനീസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ആ ഒരു കണ്ടന്റും ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ, ഐ മീൻ കൊമേഴ്സ് സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യത്യാസം സാധാ MBA അല്ലെങ്കിൽ BCom ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ CA എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ACCA എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്താണ് ACCA? ACCA CA പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു കോഴ്സാണ്. CA എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ CA ബോഡി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ACCA UK ഉള്ള ഒരു CA ബോഡി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോഴ്സാണ് ACCA. 1904 എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ACCA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി വേൾഡ് വൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ CA പ്രോഗ്രാമാണ് ACCA. 180+ കൺട്രീസിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഇന്റർനാഷണൽ CA അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ CA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇന്ത്യ CA പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു CA ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ACCA. ACCA മൊത്തം 13 പേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. മൊത്തത്തില് 13 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ACCA ഉള്ളത്. 13 പേപ്പേഴ്സ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലില് 3 പേപ്പേഴ്സ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ 3 പേപ്പേഴ്സ്, സ്കിൽ ലെവലിൽ 6 പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ 4 പേപ്പേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 13 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ACCA ഉള്ളത്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ 3 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 2 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 3 ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ 3 പേരും ഏതൊക്കെ ലെവൽസിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ലെവൽസിലാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. സോ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ACCA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അവർ ചെയ്യുക ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് 11th ക്ലാസിന്റെ റെഗുലർ ക്ലാസിന്റെ കൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താണ് ഒരു 6 months കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ 3 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 12th കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും? ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവല് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ACCA ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്തായാലും എടുക്കും, എനിക്കിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ACCAക്ക് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലുള്ളത്. 3 പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 3 പേപ്പേഴ്സ് 2 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യും. 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് 12th കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എവിടത്തേക്ക് പോകും? സ്കിൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഇപ്പൊ സയൻസിൽ എടുത്തൊരു കുട്ടി, സയൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സ്റ്റുഡന്റിന് 12th കഴിഞ്ഞ് തോന്നുകയാണ്, എൻ്റെ പാഷൻ MBBSലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്, ഞാൻ ACCA കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ 3 പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഈ ഒരു 3 പേപ്പർ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 3 പേപ്പർ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നോളേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടൻസി. അതിന്റെ ഒരു ബേസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയണം. എല്ലാവരും ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി വീണ്ടും ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ 3 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 3 പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിന്റെ 3 പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിൽ ലെവൽ ചെയ്യും. അവസാനമാണ് പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ വരിക. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ 12th കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നേരെ വന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതും സ്കിൽ ലെവലിലെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അടക്കം മൊത്തത്തിൽ 4 പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 6 months നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലെ 3 പേപ്പേഴ്സും സ്കിൽ ലെവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 4 പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തിൽ പഠിക്കുക. ഈ 4 പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കൊമേഴ്സിൽ യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ACCAക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി അറിയേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ള സകല ഇൻഫർമേഷൻസും ആണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ ACCA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ. സോ നിങ്ങൾ 12th കൊമേഴ്സ് ആയാലും സയൻസ് ആയാലും ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ, നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ഭാവിയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് മുമ്പ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ എളുപ്പത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു കോംപ്ലസൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അത് പഠിക്കാതെ ചില സമയത്ത് ഫ്ലങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ 10th ആയാലും 11th ആയാലും 11th സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഡസന്റ് മാറ്റർ. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 12th കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലെ 3 പേപ്പേഴ്സും സ്കിൽ ലെവലിലെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 6 months ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വിത്തിൻ 6 months നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആദ്യത്തെ 4 പേപ്പർ, ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ 4 പേപ്പർ CBE മോഡൽ, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എക്സാം ആണ്. മൾട്ടി ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. MCQ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ആ ഒരു പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ACCA ഒരു ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നവർ
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ACCA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്കിൽ ലെവലിലെ ബാക്കിയുള്ള എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യും? 5 പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യും. സ്കിൽ ലെവലിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള 5 പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്വാർട്ടേർലി ആയിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 3 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എക്സാംസ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ 4 പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. പിന്നീടത്തെ 5 പേപ്പേഴ്സ്, സ്കിൽ ലെവലിലെ ബാക്കിയുള്ള 5 പേപ്പേഴ്സ് ക്വാർട്ടേർലി ആണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക. മാർച്ച്, ജൂൺ, സെപ്റ്റംബർ, ഡിസംബറിലാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ 1 പേപ്പർ ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ 2 പേപ്പർ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് സ്കിൽ ലെവലിലെ ബാക്കിയുള്ള 5 പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 9 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പാർട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് പാർട്ട് ക്വാളിഫൈഡ്? ഈ പാർട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷം EPSM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂള്, അത് എക്സാം അല്ല, അത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ACCA തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 9 പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ബ്രൂക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു UK ബേസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഓക്സ്ഫോർഡ് ബ്രൂക്സ്. ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BSc ഡിഗ്രി ഇൻ അപ്ലൈഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, ആ ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും 9 പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 9 പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുണ്ട്. എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ള 4 പേപ്പേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ബാക്കിയുള്ള 4 പേപ്പേഴ്സ് ആസ് എ പ്യൂർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണോ അതോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണോ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 9 പേപ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് 4 കമ്പനീസിൽ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ബിഗ് 4 കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും. EY, KPMG, Deloitte, PwC പോലെയുള്ള ബിഗ് 4 കമ്പനീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ ചില സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള 4 പേപ്പേഴ്സ് ജോലിയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ചില കുട്ടികൾ പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്നില്ല, മൊത്തം പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറിക്കോളാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 4 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ കൂടെയോ അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? CA പോലെ ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് കമ്പൾസറി അല്ല. എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പൾസറി അല്ല, പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് അക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്നതാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കോഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പം MBBS ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? MBBS ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരു വർഷം എന്താണ് ഹോം സർജൻസി ഉണ്ട്, ഇന്റേൺഷിപ്പാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പൾസറി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ 4 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ACCA അഫിലിയേറ്റ് ആയി. നിങ്ങൾ ACCA അഫിലിയേറ്റ് ആവും. നിങ്ങൾ ACCA അഫിലിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് MNCസിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ACCAയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ACCA കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 3 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും കിട്ടും. 3 വർഷം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്താവുക? ACCA മെമ്പർ ആവുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഇനി BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 4 പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും. ആദ്യത്തെ 4 പേപ്പേഴ്സ്. ഇപ്പൊ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി? 13 4 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 9 പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതാണ് കോഴ്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ.
അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2.5 മുതൽ 3 വർഷം എടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 മുതൽ 2 വർഷം വരെ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. അല്ലെ, നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ലെക്ചറേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 12th കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് 2.5 മുതൽ 3 വർഷം കൊണ്ടുവരെയുള്ള ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് തീർക്കാം. ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് 1.5 മുതൽ 2 വർഷം വരെ ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ACCA കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിൽ കുട്ടികൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റീസൺ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ACCA പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കരിയർ വളരെ എളുപ്പം, വളരെ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ACCയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അല്ലെ, ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ 12th കഴിഞ്ഞ് ബികോം എടുത്ത് MBA ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ ബികോം 3 വർഷമാണ്, MBA 2 വർഷമാണ്, മൊത്തത്തിൽ എത്ര വർഷം പഠിക്കും? 5 years പഠിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 0 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ MBA കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യുവർ സാലറി വിൽ ബി വെരി ലോ. ഒരു 15,000 20,000 റേഞ്ച് ആണ് കേരളത്തിലുള്ള സാലറി, കേരളത്തിൽ അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് 4 വർഷമുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സാലറി മാത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാലറി കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. എന്തുപോട്ട് MBBS നോക്കിക്കോട്ടെ, MBBS അല്ലെ, നിങ്ങൾ MBBS ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ഒരു 30,000-35,000 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് മോശം എന്നല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ ആംഗിളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ അല്ലെ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിനെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നെന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഒരു കമ്പാരിസൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആംഗിളിൽ തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ACCAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ബികോം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബികോം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 3 വർഷം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക? ഒന്ന്, 3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. 2, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ബ്രൂക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3, 2.5 വർഷം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണലി എന്താ പറയാ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 4, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1/2 വർഷം മുതൽ 1 വർഷം വരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെ. 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ACCAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ambitious ആണ്, ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ 2-2.5 വർഷം കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ആൻഡ് 3 വർഷം കൊണ്ട് 3 years ഡൗൺ ദി ലൈൻ പുള്ളി ആരായി? ഒരു ബികോം ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി, ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ബികോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ACCA കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, അതുകൂടാതെ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സാലറി പാക്കേജ് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്, ഞാൻ കേരളത്തിലെ സംഭവമാണ് പറയുന്നത്, ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടും, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂടും. കേരളത്തില് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ 15,000 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാക്കേജ്. അതെവിടെ? ഈ ബിഗ് 4 കമ്പനീസിൽ. പൊതുവെ കുട്ടികൾ 9 പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ACCA ആയതിനു ശേഷമല്ലേ, ACCA ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ 15,000 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബിഗ് 4 കമ്പനീസ്. കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് പാക്കേജ് നോക്കാറില്ല, കാരണം ഈ ബിഗ് 4 കമ്പനീസിൽ കയറി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പീരിയൻസ്, യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജോലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് 4 കമ്പനീസ് 35,000 to 40,000 റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയത്തെ കാര്യമാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടും, ബോംബെയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടും, ഇനി ഗൾഫിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം സിറ്റീസ്, കൺട്രീസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാക്കേജ് മാറും. എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് പാക്കേജ് കൂടും. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരുടെ പാക്കേജാണ്? ACCA കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ
കരിയർ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാൻ പേപ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്, കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് ആ ഒരു 14 പേപ്പേഴ്സ്. കൂടുതൽ പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വേൾഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളി അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫുള്ളി സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നോളേജ് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ പറയുന്ന നോളേജുകൾ പേപ്പർ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എക്സാം ആണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാം. ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ക്വാർട്ടേർലി ആണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക. മാർച്ച്, ജൂൺ, സെപ്റ്റംബർ, ഡിസംബറിലാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ACCAയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പൊതുവെ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം? നിങ്ങൾ നേരത്തെ അവിനാശ് സാർ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇവിടെ ACCAയിൽ നിങ്ങൾ 3 പേപ്പർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നാമത് പേപ്പർ ചെയ്യാൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ 1 ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ്. നിങ്ങൾ ACCAയിൽ 2 പേപ്പർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിലൊരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഫെയിലായി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഈ 2 പേപ്പറും വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാസ്സായ പേപ്പർ നിങ്ങൾ പാസ്സായി, ഫെയിലായ പേപ്പർ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പാസ് മാർക്ക് 50 ആണ്. 100ലാണ് എക്സാം എങ്കിൽ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മാർക്ക് വേണം? 50 മാർക്ക് വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ACCA സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ CAയിൽ പഠിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ACCAയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ CA ആയിട്ടൊന്ന് മുട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷെ CA ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ACCA കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ACCA ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ല. അത് കാരണമുള്ളൊരു സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് ACCAയിൽ ഉള്ളത്. അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. പഠിക്കാനുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, എഫേർട്ട് ഇടാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊതുവെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഗ്ലോബൽ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് 30% മുതൽ 50% വരെയാണ്. അതായത് 100 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുവാണെങ്കിൽ 30 മുതൽ 50 വരെ കുട്ടികൾ പാസ്സാവുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബലി. കേരളത്തില് ഈ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ്, ലക്ഷ്യയിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ 100 പേര് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് 50 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 60 പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ACCA. അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ 60 പേര് പാസ്സാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 60-ൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിലൊരു മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല. നിങ്ങൾ നേരെ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ കയറലാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ACCA ക്വാളിഫൈ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറിക്കൂടുക. ജോലിക്ക് കയറിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടൂലേ? കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് അക്വയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല. അവിനാശ് സർ, ഡിഡ് ഐ മിസ് എനിത്തിങ്? സാർ ഒന്നും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ, ഒരു കാര്യം പോലും സാർ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ ബാച്ചസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷെയർ സ്ക്രീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഒന്ന് സമ്മറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാർ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സമ്മറി ചെയ്യുകയാണെ. സമ്മറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ACCA എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോസ്റ്റ് സോർട്ട് ഔട്ട് കോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാവുന്ന? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന? ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഹൈലി എന്താ പറയാ, ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷണലി നമ്പർ 1 ആക്കാനുള്ള സകല സ്കില്ലും നോളേജും ഈ കോഴ്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തുകൊണ്ടുണ്ട്? ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്കില്ലുണ്ട്, നോളേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ സ്കില്ലും നോളേജും കിട്ടുന്നേ? നിങ്ങൾ ACCA ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെ? ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണോ? ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ്? ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട്. സംഭവം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാസ്സാവുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ നോളേജും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്വയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാസ്സാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്തുണ്ട്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അവിനാശ് സാറിന്റെ മാൻഡിൽ കൈമാറുകയാണ്. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിനാശ് സാർ പറയും, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാറേ, കുട്ടികളിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാറേ. ഞാൻ CA കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ, CA എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? എനിക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ACCA
ACCA-യും 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എനിക്ക് പക്ഷേ എക്സാം 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? CA എക്സാംസ് എഴുതാൻ 12th കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ACCA-യിൽ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 11th-നും 12th-നും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരു പേപ്പറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ACCA ചെയ്യാൻ പറ്റും. സർ, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ BCom കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എനിക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ACCA-യിൽ ആദ്യത്തെ 4 പേപ്പർ എക്സംഷൻ ആണ്. CA-യിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എക്സംപ്റ്റഡ് ആയതുപോലെ തന്നെ ACCA-യിൽ 4 പേപ്പർ എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ 5ാമത്തെ പേപ്പർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് കമ്പൽസറി അല്ല. ഓക്കെ സർ, CA-യിൽ 3 വർഷം ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷം ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് കമ്പൽസറി ആണ്. 2.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ ഫൈനൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ACCA-യിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് അഗെയിൻ കമ്പൽസറി അല്ല. നമുക്ക് ആ 13 പേപ്പർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ACCA എഫിലിയേറ്റ് ആവും. ACCA എഫിലിയേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ജോലിക്ക് കയറാം. പക്ഷെ മെമ്പർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 years എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണം. സർ, CA-യിൽ നമ്മളിപ്പോ 4 പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ACCA-യിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഫെയിൽ ആയ പേപ്പർ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു നമ്മുടെ ACCA-യുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാനുള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ CA ചെയ്യണം, നാട്ടിലൊരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു അംബീഷനുള്ള ഒരാൾ CA ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. പക്ഷേ CA ടഫാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ്, ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ BCom MBA ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് ACCA. അതിൽ എൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി. നിങ്ങൾ BCom MBA ചെയ്യാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മറന്നേക്ക്. നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് ACCA ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ബിക്കോസ് എനിക്കത് പറയാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നത്. ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് +2 ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ACCA ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു കസിനും എൻ്റെ സ്വന്തം സിസ്റ്ററും ACCA ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് ഈവൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, നീ ACCA ചെയ്തോ. കാരണം പുള്ളിക്കാരി 12th സയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകണ്ട, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു BSc ഡിഗ്രി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഭാവിയിൽ നിനക്ക് കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോഴ്സാണിത്, ധൈര്യത്തിലെടുത്തോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നാലില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ കേസ്. ഞാൻ ACCA ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നോ അത് പറഞ്ഞുതരും, അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എഗ്രി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ACCA-ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. പുള്ളി ഇപ്പൊ ഫൈനൽ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യയിൽ തന്നെ. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാച്ചസിനെ പറ്റി പറയാം. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 10th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് +1 വീക്കെൻഡ് ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. 10th 11th 12th ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യയിൽ വീക്കെൻഡ് ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ +2 വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് 1 year പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് CA ഫൗണ്ടേഷൻ മൊത്തം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അടുത്ത മെയ് എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അതേസമയത്ത് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലക്ഷ്യയിൽ വിളിക്കുക. ഓഗസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 2 വർഷത്തെ ബാച്ചാണ്. 2 years കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയ് എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓഗസ്റ്റിൽ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 2 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് ആണ്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും ഞായറാഴ്ചയാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ CA. ഇതേപോലെ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ACCA ഉണ്ടാവും. +1 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 2 വർഷം 3 പേപ്പർ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ വീക്കെൻഡിൽ കൊടുക്കും. +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതേപോലെ 1 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ 2 പേപ്പർ കൊടുക്കും. +2 എക്സാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം 3ാമത്തെ പേപ്പർ കൊടുക്കും. സോ അവിടെയും വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. സൺഡേ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് മാത്രമായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. 2 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. വീക്ക്ലി വൺസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് പോവാം, പോർഷൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സസ്. ഈ 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ CA ACCA ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്,
എന്താണ് ഈ 11th-ന്റെയും 12th-ന്റെയും മാർക്സിന് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. 100% ലക്ഷ്യയിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ +2 10 മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഇത്രയും നല്ല കോച്ചിങ് CA-യിലും ACA-യിലും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുട്ടികൾക്ക് എന്താവും, അവിടെയുള്ള സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന രീതി, അവരുടെ അപ്രോച്ച് തന്നെ മാറും. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവും കുട്ടികൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. അവരെ +2 മാർക്സിനെയും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ അവരുടെ എന്താണ് CA ACCA കരിയറിനെയും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. അത് വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സാർ. പിന്നെ ഫീസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സിന് CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഫീസ് വരുന്നത് 30,000+ ടാക്സ് ആണ്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് 2 വർഷമാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 1 ഇയർ ആണെങ്കിൽ 1 ഇയറിലേക്കാണ് ഫീസ് വരിക. 30,000+ ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫീസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ACCA ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ആണ്, നമുക്ക് ഫുൾ പാക്കേജ്. ACCA ഫുൾ പാക്കേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ വരെ രക്ഷയിലുള്ള ടോട്ടൽ പാക്കേജ് ആണ്. ഒരു 3 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 10th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് +2 കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1.5 ഇയേഴ്സ് 3.5 ഇയേഴ്സിന്റെ ടോട്ടൽ വരും. നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് 1.6 lakhs ടോട്ടൽ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫീസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേറെ, ഫൈനൽ ഫീസ് വേറെ വരും CA-യിൽ. എല്ലാം കൂടി ഒരു 1.1 lakhs-നടുത്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫൈനൽ കൂടി തീർക്കുമ്പോൾ ഫീസ് വരിക. ഞാൻ ACCA-യുടെ ഫുൾ പാക്കേജ് ആണ്. കാരണം ഒരാളുടെ ജേർണി തുടങ്ങുന്നതും തീർന്നതും ലക്ഷ്യയുടെ അതേ പാറ്റേണിലായിരിക്കണം. നമുക്കൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പാക്കേജ് പറയുന്നത്. ആ പാക്കേജിന് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യയിൽ വിളിച്ചാൽ അവർ പറയും. സോ 1.6 lakhs ആണ് നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വരിക. അതേപോലെ എന്താണ് +2 കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് CA ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ജൂൺ 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ജൂൺ 20 CA ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നവംബർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് 30,000+ ടാക്സ് ആണ് ഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. ജൂൺ 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു മെയ് 24 ബാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ ബാച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കുട്ടികൾ കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് നടത്തുകയാണ്. ജൂൺ 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 30-നുള്ളിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ജൂൺ 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ACCA-യുടെ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബാച്ച് ജൂലൈ 12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതിനും ബേസ് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ജൂലൈ 12 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ജൂലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ജൂലൈ പകുതി ആകുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CA ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂലൈ പകുതിക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ACCA ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം 21 ആണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് മുന്നേ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കയറണം, അപ്പോഴേ ബേസ് ക്ലാസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ജൂൺ 21 നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന്. അവർക്ക് പക്ഷെ 1.6 ആയിരിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് 4 പേപ്പർ എക്സംഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫീസ് എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീസും അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. എന്നെക്കാട്ടും ബെറ്റർ അവരായിരിക്കും. അവർ കരിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഫീസും ഈ ബാച്ചസും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇത്രയും ബാച്ചസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ നടത്താൻ പോകുന്നത്. വീക്കെൻഡ് ബാച്ചും അതേപോലെ +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബാച്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് വിശാൽ സർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലെക്സിബിൾ ACCA-യുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അപ്പം നമ്മള് മലയാളീസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് ജാവ പവർഫുൾ ആണെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ജാവ പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ ACCA ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഐ ഷുഡ് സേ. കാരണം പേഴ്സണലി ഐ ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവരുടെ ഭയങ്കര യങ് ഏജില് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ACCA കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈവൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം we have like literally no doubt that you are definitely going to be financially stable അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയന്റ് at a very young age. കാരണം മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആവണം, ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? So if you have that concerns, I definitely say that you can go for it. പിന്നെ ഇപ്പം അഭിരാജ് സാറും വിശാൽ സാറും ഇത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചേരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ ചേരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആൻഡ് they said like this is the fee structure എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. സോ when we like normally go for like buffet lunch-നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ you will get some complimentary items, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ these are the things which is complimentary. In fact, I say this is very important as well. അപ്പം അക്കാഡമിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.
I'm actually going to talk about the placement. Actually, നമ്മൾ ലക്ഷ്യയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Say it is ACCA or CA. ഇപ്പം CA യിലെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ അണ്ടറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വെബ്സൈറ്റിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. And we are very proud that ഇപ്പം ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ when they are actually going for finals, അവരുടെ ഒരു റിമാർക്കബിൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് that is what we say transformation. So that is very visible. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫോംസ് ഇപ്പം ACCA ആണെങ്കിലും CA ആണെങ്കിലും നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാ ബിഗ് ഫോഴ്സിലെ HRസുമായിട്ട് we have connections like direct connections. So they say ഇപ്പം മിഷൽ സർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഒരു നോർമൽ MBA കഴിഞ്ഞാൽ PG കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ കോമേഴ്സ് കോഴ്സസ് എന്നുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ട്രൂ. കാരണം when they approach us, I mean when they approach Lakshya, they specifically ask for CA completed ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം എന്ന് അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. Lakshya will be giving you 100% placement assistance. We are definitely, അതായത് ലിറ്ററലി ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ we are working on the placements, like how we can place all the students എന്നുള്ളത്. അക്കാഡമിക്സ് അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വൺ പ്രോമിസ് that I can give you. പ്ലസ് ഇപ്പൊ നോർമലായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചേട്ടന്മാരോ ചേച്ചിമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. So we'll definitely give you this campus experience. Like we'll be having load of student engagement programs. അപ്പം ഞാൻ ഇതില് നേരത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തവണയും കൂടി ഇടാം. You can just go check it out. Like the student engagement activities we do. It is fun here in Lakshya. Definitely you are going to have an amazing campus life and extremely good academics. So I have no doubt in that. And I cannot wait to see you all in our family. നമ്മുടെ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി യു സേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇവർ പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നോക്കുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പറയില്ലേ, ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ദ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് ഫോളോ ദ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക്. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് യു നോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സേഫ്. Yeah. So we can, again, I'm coming back to this point, like we are very much excited to see you all in Lakshya. I think that's it. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ടൈം ഒക്കെ വീട്ടില് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പാരന്റ്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക, കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യയുടെ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. Avinash sir, anything to be added? Conclude. I think almost എല്ലാ കാര്യങ്ങളും we have discussed അല്ലേ, നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ക്വറീസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വറീസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Anything? I think everything we have answered. നമ്മൾ അത്രയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ACCA നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അബ്രോഡ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ലക്ഷ്യയുടെ സ്വന്തം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ലക്ഷ്യ ഇസ് ഓൺലി ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ ഓൺലൈൻ. അത്രയും ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിവോക്ക് ACCA നമ്മൾ വേറെ വെബിനാർ നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിനെ കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബിവോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വെബിനാർ ലക്ഷ്യയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബിവോക്കിന്റെ ഒരു വെബിനാർ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ACCയുടെ കൂടെ MBA ആണോ ACCA കൂടെ BCom എന്ത് വേണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഓൾ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൗസ് എ വെബിനാർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയോ? എനിക്കത് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു. മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി 12-15 എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് നിന്നൊരു ക്രൗഡ് ഉള്ള വെബിനാർ ആണ്.
കുട്ടികൾ എല്ലാ ഐ നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ സ്റ്റേബിൾ. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിന്ന് എല്ലാവരും വളരെ വൃത്തിക്ക് അത് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സീ ദിസ് ക്രൗഡ്. ആൻഡ് yes, so we have all the links provided to you. So I hope that you're all happy with the information that you have got. Weekend class ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആണ്. യെസ്, വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ വേണ്ട, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വി പ്രിഫർ ടു കണ്ടിന്യൂ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് ഇൻ ഓൺലൈൻ. കാരണം അതിന് വെറുതെ നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണ്. മനസ്സിലാവണം, LakshaCA.com വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവും. സോ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആണ്. റിയൽ ടൈം ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. എക്സാമ്പിൾസ്, അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി +2 വീക്കെൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മീൻസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് പ്രോപ്പർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ആരൊക്കെ +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലക്ഷ്യയിലേക്ക് വിളിക്കുക. വെബിനാർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലക്ഷ്യയിലേക്ക് വിളിക്കുക. അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈവനിങ് നമുക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. റെക്കോർഡിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ലൈവും കാണാം, റെക്കോർഡിംഗ് കാണാം. 2 ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ലൈവ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും റെക്കോർഡിംഗ് കാണാം, ലൈവ് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് കാണാം. സോ റെക്കോർഡും നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ റെക്കോർഡിങ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു വാച്ച് ടൈം ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും വി ക്യാൻ ഷുവർലി വാച്ച് ഇറ്റ് properly till we understand. So yes, so I think we'll wind up the webinar. I think that we have spent almost 2 hours. I think that is the proper way of making sure that students are utilizing their time. അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കട്ടെ, അവരിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ, തീരുമാനിക്കട്ടെ. +2 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക. അതേപോലെ +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഈ മാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ മാസം 20-ാം തീയതി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്യയിലേക്ക് വിളിക്കുക. ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ദ ടൈം ഇൻ ദാറ്റ്. സോ ബി ക്വിക്ക്. Yes, so hoping to see you all in Lakshya. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you, Nayana. Thank you, Vishal sir. Thank you. Abhi, you can contact. Abhi, നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യയിലേക്ക് വിളിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് അവിടെ നിന്ന് തരും. സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് കിട്ടും. Abhi, you can please contact Lakshya. Thank you.